Today, our khutbah topic regarding the importance of Hajj. Because everyone knows, as I mentioned when I started, Allah subhanahu wa ta'ala said in Holy Quran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. And also, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in Hadith, the Ashhurul Hajj, the months of Hajj are three: Shawwal, Zil Qa'dah, or Zil Hajj. Those 3 months, the season of the Hajj. We are now in Zil Qa'dah, month of Zil Qa'dah. So, this is very important topic for everyone, because the Hajj is pilgrimage, is one of the most important pillar of the Islam. As Prophet ﷺ mentioned, Buniyal al-Islam ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa iqam as-salah wa ita az-zakah wa sawm wa zakah wa hajj. So this is the pillar of Islam, pillar of Iman. Pillar means, if you think about this masjid building, there is 4 pillars or 5 pillars, and among them one of the pillar will fall down. That what will, as a result of this, what will happen? That building will collapse. So like this, when you say in terms of pillars or for anything, that means very important. So Allah subhanahu wa ta'ala created us for only worshipping Him. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have created mankind and jinkind only for worshipping me. And Allah subhanahu wa ta'ala has created the all other creation for our service. And Allah subhanahu wa ta'ala only deserves from us to worship Him. So, how do we worship Allah subhanahu wa ta'ala? So, there is 2 kind of worship. One is like salah, fasting, the physical one. And another kind of worship, this is not the physical one, is you have to spend your money. As Allah subhanahu wa ta'ala several times order us and encourage us in Holy Quran, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. You have to spend the money the way of Allah subhanahu wa ta'ala, those money provided by Allah subhanahu wa ta'ala. So, there is 5 pillars of Islam. Shahada, because without Iman, without Shahada, if you perform thousands times Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala didn't accept it. Because you didn't have Iman. The first condition is Iman. The second, Salah. So without Salah, you are not able to enter the Jannah. And then Zakah. 3 pillars for every human Muslim people, those who they claim themselves as a Muslim. And 2 kind of pillars for those who have money provided by Allah subhanahu wa ta'ala for them. And 1 category is those people have wealth, Allah subhanahu wa ta'ala have prescribed them to pay zakah towards the needy people. And another one, which is the Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. If you are able to afford it, then once a life you should perform your Hajj. Because if you are able to do it, but when you say able to, that means physical wise, money wise, and everything in one condition. If you are fit and you are not performing Hajj, then what will happen? The Prophet ﷺ warned us, فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.
if you are able to perform Hajj and you didn't, then may you will die as a Jewish or Christian. I am Prophet Muhammad Rasulullah. I am not taking any responsibility about those people. They are ignorant for the Hajj. So, this is very important topic, very important pillars for those who have wealth. And especially in this country, I think nowadays around 10 to 15,000 pounds, this is the cost of traveling to Makkah and come back to perform the Hajj. It's average 15,000, vary between 10,000 and 15,000. So if you see, if you check, in every household, they have saving that amount of money, most of them. Especially our sisters, they have got, although they doesn't have a cash money, but they have lots of golds. So if you equivalent the money of the gold's price, then you will see lot of amount they have already saved. Because of this gold, they are, for them, upon them is compulsory to perform Hajj. মহান রব্বুল আলমিনের শুকরিয়া প্রথমে আদায় করতেছি, তারপরে আমরা দুরুদ ও সালাম জানাই জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার অনুসারী এবং যত মুমিন মুসলমানরা রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে, বিষয়বস্তু হচ্ছে খুতবার। যেহেতু সিজন চলতেছে, এখন যে মৌসুমটা চলতেছে এটা হচ্ছে হাজের মৌসুম। তো এই হাজটা হচ্ছে বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন, যে ইসলামের, আমরা যদি আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবি করি তাহলে 5টা জিনিসের উপরে ভিত্তি করে এই মুসলমান আমরা দাবি করতে পারি। তো স্তম্ভ বা পিলার কাকে বলে? যেমন এই মসজিদ রয়েছে, মসজিদের 4টা বা 5টা পিলার রয়েছে বিল্ডিংয়ের, কুঠি যেটাকে বলা হয়। যদি এর মধ্যে থেকে একটা কুটি জোরে পড়ে তাহলে কি হবে? ওই বিল্ডিংটা ওইদিকে হেলে পড়বে, যে পিলারটা বাংছে ওইদিকে বিল্ডিংটা হেলে পড়বে। ঠিক এইভাবে যখন বুনিয়াল ইসলামও স্তম্ভ বলা হয়, পিলার বলা হয়, তার অর্থ হচ্ছে যদি এর থেকে একটা জিনিস কম হয়ে যায় তাহলে আমরা মুসলমান আমরা হতে পারলাম না পরিপূর্ণভাবে। তার প্রথমটা কি হচ্ছে? শাহাদা, কলিমা পড়া। কারণ আপনি যদি কলিমা আপনি না পড়েন, কলিমা না পড়ে মুসলমান হন, আপনি 1000 বার যদি হজ করেন, 1000 বার নামাজ পড়েন, আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিদান পাবেন না। যেমন করে আমরা এদেশে দেখতে পাই অনেক সাদারা আছে, অন্য বিধর্মীরা আছে, আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে, আমাদের ভাই বিরাদদের সাথে কাজ করে ওরা। তো রমজান শরীফে অনেক সাদারা দেখবেন শখ করে রোজা রাখে, যে তোমরা ফাস্ট করতেছো আমিও সাথে ফাস্ট করতেছি, কিন্তু ওই ফাস্টের কিয়ামত পর্যন্ত যদি তারা রোজা রাখে কিন্তু তারা এই সওয়াব পাবে না, কারণ তারা মুসলমান হয়নি। এজন্য যে কোনো ইবাদত বন্দেগী থেকে যদি প্রতিদান পেতে হয়, তাহলে সওয়াব পেতে হলে প্রথম শর্ত হচ্ছে ঈমান, দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে নামাজ ঠিক থাকতে হবে, সালাহ, তারপর রোজা, তারপর হজ, তারপর যাকাত। তো এখানে 5টা স্তম্ভ বলা হয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে ঈমান থাকতে হবে, তারপর নামাজ ঠিক থাকতে হবে, তারপর রোজা, তারপর হজ, যাকাত। এই 5টার মধ্যে থেকে 3টা প্রতিটা মুসলমানের জন্য ফরজ, অপরিহার্য। যে ঈমান সবাইকে আনতে হবে, তার টাকা পয়সা থাকুক অথবা না থাকুক, গরিব হোক ধনী হোক, সবাইকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের উপরে ঈমান আনতে হবে। দ্বিতীয় যেটা, তার টাকা থাকুক অথবা না থাকুক, যদি কাপড় থাকুক অথবা না থাকুক, কোনো মানুষের যদি এমন হয় যে তার কাপড় পরে নামাজ পড়ার মতো তার অবস্থা নাই, তারপরে সে উলঙ্গ অবস্থায় কিন্তু নামাজ পড়বে, তারপরে নামাজ ছাড়া যাবে না, এটা সবার জন্য ফরজ। আর রোজাও সবার জন্য ফরজ, শুধু যারা অসুস্থ এবং যারা সফরে রয়েছে এরা ছাড়া। আর 2টা হচ্ছে এদের জন্য ফরজ যাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দয়া করে টাকা পয়সা দিয়েছেন, সামর্থ্য দিয়েছেন, তাদের জন্য জীবনে একবার হলেও আল্লাহর ঘরে হজের জন্য যাওয়া এটা ফরজ। এটা পুরুষ হোক নারী হোক, কারণ শরীয়তের বিধান সবার জন্য
সমভাবে প্রযোজ্য, যে এটা শুধু পুরুষদের জন্য এই আইন আর মেয়েদের জন্য না, এরকম না। তো এই যে ওয়ালিল্লাহি আলান নাস, আমি যেভাবে প্রথমে ভূমিকায় তিলাওয়াত করেছি, ওয়ালিল্লাহি আলান নাস হিজ্জুল বাইতি মান ইসতাতা ইলাইহি সাবিলা, যে আপনার যদি এই সামর্থ্য থাকে, আপনার কর্জ এগুলা পরে যদি আপনার বাচ্চা কাচ্চা সবাইকে রেখে আপনার শারীরিক এই যে সামর্থ্য থাকে, মানে কি সামর্থ্য থাকার অর্থ হচ্ছে আপনার শারীরিক সুস্থতা থাকতে হবে, তারপরে আপনার আর্থিক অবস্থাও ভালো থাকতে হবে। আমরা এমনও মানুষ দেখি যে তার টাকা পয়সা আছে কিন্তু তার দেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা নাই, তো তার উপরে আবার ফরজ হবে না। তাছাড়া এমনও মানুষ দেখি যে তার টাকা পয়সা আছে কিন্তু তার ব্রেইনে সমস্যা আছে, তার উপরে হজ নাই। কিন্তু যাদের উপরে এই যে টাকা পয়সা বর্তমান যুগে লন্ডনে বিশেষ করে যদি 10-15 হাজার পাউন্ড হয় তাহলে হজ করা যায়। এই পরিমাণ টাকা আমরা যদি খুঁজি তাহলে দেখবেন সবার কাছে কমই বেশি আছে। বিশেষ করে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি না, আমাদের যে মা বোনরা রয়েছে, আমরা সবাই কিন্তু মা বোনদেরকে তাদেরও শখ, এবং আমরাও এটা করি কি সোনা কিনে দিতেই থাকে। কিছু কিছু মা বোনদের এটা তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, অযথা সোনা ক্রয় করে। সোনা এমনও হয় যে সোনা একবারও পরে নাই, পরে বলতেছে না আবার গ্রিন স্ট্রিটে গেছি তাহলে আবার এটা বদল করে ফেলি, নতুন ডিজাইন কিনি। আমি এমনও দেখছি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে, মক্কা মদিনাতে গেছে মা বোনরা আর সোনার দোকানে গেছে না, এটা হতে পারে না, এটা হয়তো মিলিয়নের মধ্যে একজন হইতে পারে, না হলে সোনার দোকানে যেতেই হবে। এরা মনে করে যে উমরা অথবা হজের একটা পার্ট হচ্ছে যে সোনার দোকান দেখে আসতে হবে। তো এটা তাদের কোনো আইব না, তাদের আমি কোনো বদনাম করতেছি না, আমি বলতেছি এই সোনাটা তাদের কাছে থাকার কারণে এই যে 20 তোলা 40 তোলা 50 তোলা 100 তোলা 70 তোলা সোনা জমা করছেন, এই টাকার যে সমপরিমাণ মূল্য হইছে, এই মূল্যর কারণে আপনার উপরে হজ কিন্তু ফরজ হয়ে আছে। কিন্তু এই হজ যদি আপনার স্বামী আপনাকে আদায় না করান, আপনি আল্লাহর কাছে বাঁচতে পারবেন না, বলতে পারবেন না যে না উনি তো আমাকে নিয়ে যায় না, আমি কেমনে যাব। কারণ উনি করাবে, ওনার দায়িত্ব এটা, কিন্তু আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে এটা আমার, উনি যদি নাও করায় প্রয়োজনে আমার সোনা কিছু বিক্রি করে হলেও আমাকে আমার এই ফরজটা আদায় করতে হবে। এবং যারা করবে না তাদের ব্যাপারে জনাব রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে এদের উপরে এত রাগ আল্লাহর নবী দেখিয়েছেন যে এরা যদি হজ করার সামর্থ্য আছে তারপরও করলো না, মারা গেল এই অবস্থায়, ফালিয়ামুত ইনশা ইয়াহুদিয়া ও ইনশা নাসরানিয়া, তাহলে তাদের মৃত্যু হয় ইহুদি খ্রিস্টান বা বিধর্মী কারো মতো হয়ে যাক, আমি আল্লাহর রসুলের কোনো দায়িত্ব নেব না, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। কিন্তু আল্লাহর রসুলের দায়িত্ব আপনার আমার মৃত্যুর সাথে আল্লাহর রসুলের দায়িত্ব কি? আমরা যে মুসলমান আজকে যে দারুল আরকামে জুমা পড়তে আসছি, যে ঈমান আনছি, কি বলে ঈমান আনছি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সারা জীবন যদি পড়তে থাকেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ না বলেন, মুসলমান হইতে পারবেন? কারণ আপনি বলতে হবে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই, আর সেকেন্ড অংশ বলতে হবে যে জনাব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত রসুল। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না বলছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই লক্ষ কোটি বার বললেও আপনি মুসলমান হইতে পারবেন না। তারপরে এই যে মৌতের সময় কেন আমাদের নবীর দরকার, সব সময় কেন নবীর দরকার? যখন আপনার প্রাণবায়ু বাহির হয়ে যাবে, আপনি যখন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন, তখন বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ, আল্লাহর নামে রসুলের গাড়িতে উঠাইয়ে দিলাম। এখন আমি যদি রসুলের নাফরমানি করে যাই তাহলে রসুলকে আমাদেরকে চিনবেন? এই জন্য আমরা কী করতে হবে? আল্লাহ রসুল যেভাবে আমাদেরকে আদেশ করেছেন ঠিক সেভাবে আমাদেরকে আমল করার চেষ্টা করতে হবে, তবে আমরা আটকে যাব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের যাদেরকে সামর্থ্য দিয়েছেন তাদেরকে যাতে আমরা হজ করতে পারি, বারবার যেতে পারি, যারা গিয়েছি আর তারা যাতে বারবার যেতে পারি, আর যারা যেতে পারে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সবাইকে যাতে তৌফিক দান করে, এই চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে। সো it's another hadith I have recited, man hajja lillahi wa lam yarfas wa lam yafsuq raja'aka yawmin waladathu ummu. If anyone perform the hajj and during the hajj time he or she didn't commit any sinful thing,
when they will return home, they will become like newborn baby, innocent. This is the reward of Hajj. So, this is very important topic for us. So, if Allah subhanahu wa ta'ala provided us the wealth, the money, everyone should make intention to perform Hajj. And also, this is the Hajj. And another thing, the Prophet ﷺ mentioned in Hadith, Man zara qabri ba'da wafati wajabat lahu shafa'ati. After my death, if anyone visit my grave, for them I will intercede day of judgment. For interceding, you will get interceding from the Prophet ﷺ, and Allah subhanahu wa ta'ala will accept the intercession from the Prophet ﷺ, and you will, result of this, you will get Jannah, inshallah. এজন্য আরেকটি ফজিলতের বিষয় হচ্ছে, আমরা যদি জনাব রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, মান যারা কবরি বাদা ওয়াফাতি ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতি, যে আমার মৃত্যুর পর আমার যদি কবর কেউ জিয়ারত করে, তাহলে তার জন্য আমি শফাআত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহ রাসূলের শফাআত ছাড়া কেউ আমরা কিন্তু জান্নাতে যেতে পারবো না। এবং দুনিয়াতে একমাত্র জায়গা যেখানে রাউযাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ, জান্নাতের টুকরা রয়েছে, only the place in this world, the place name is Riyadul Jannah, the piece of Jannah, which is located in the Madinatul Munawwara. Prophet ﷺ mentioned, Ma bayna qabri wa mimbari rawdatum min riyadil Jannah. Between my mimbar and my grave, the place is the part of Jannah. এজন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, এই জায়গায় এসে আমার সামনে যারা হাজিরা দিল এই জান্নাতের টুকরায়, তারা যেন মনে করে আমি আল্লাহর রাসূলের সাথে জান্নাতে তারা হাজিরা দিল। এজন্য আমাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সবাইকে যাতে আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ এবং বাইতুল্লাহর মদিনা শরীফের তওয়াফ না করে আমাদের মৃত্যুবরণ না করি, বারবার যারা গেছি যারা যেতে পারি, আবার যারা যাই নাই তাদেরকে তৌফিক দান করে। أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.